کبھی گاڑی کے پیچھے سے رویہ نہ لکھوانا کہ یہ میری ماں کی دعا ہے، اپنے والد کو نہ بھولنا۔ اصل میں جب پوچھتا ہوں نا، بولتا کوئی نہیں آگے سے کہ اس کی کیا وجہ، مثلا آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ جو آپ یہ لکھواتے ہو کہ یہ میری والدہ کی دعا ہے، والد کے حوالے سے کیا آپ کے ذہنوں میں موجود ہے کہ آپ اس کے لیے اللہ حضرت جی والدہ دعا کرتی ہے، والد دعا بھی کرتا ہے، پتر ساتھ مزدوری بھی کرتا ہے۔ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے پھر تو اس کا ڈبل حق ہے، وہ دعا کرتی ہے، وہ دعا بھی کرتا ہے، وہ مزدوری بھی کرتا ہے، وہ دعا بھی کرتا ہے، مزدوری بھی کرتا ہے، فیسیں بھی دیتا ہے، وہ دعا بھی کرتا ہے، مزدوری بھی کرتا ہے، فیسیں بھی دیتا ہے، کتابیں بھی لے کے دیتا ہے، بیگ بھی لے کے دیتا ہے، شوز بھی لے کے دیتا ہے، یونیفارم بھی لے کے دیتا ہے، جاتے ہوئے پاکٹ منی بھی ڈالتا ہے آپ کی جیب میں۔ کیوں اس کو نکالا گیا حضرت اس کھاتے سے؟ کوئی اصل میں بولتا نہیں کہ چلو پتہ لگے وجہ کیا بنی حضرت، کیوں اس کو نکال دیا گیا، کہاں آپ نے اس میں کمی دیکھی ہے حضرت؟ اللہ کے بندے، جب تو نہیں تھا، کبھی شیخ الحدیث صاحب، کبھی سید صاحب، کبھی مفتی صاحب، کبھی کہیں تجھے کیا پتا کہاں کہاں جا کے اس نے تیرے لیے دعائیں کی، کتنی بار تیرے لیے داتا صاحب گیا، کتنی بار تیرے لیے میاں میر گیا، کتنی بار تیرے لیے قصور گیا، کتنی بار تیرے لیے پاک پتن گیا، یا اللہ پتر دے دے، یا اللہ پتر دے دے۔ میں تقریباً جو مجھے وقت گزر گیا حضرت جی، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، اللہ ماشاءاللہ کبھی حضرت جی بیٹی کے لیے کوئی چٹ آئی ہو، آتی بیٹے کے لیے، لیکن جب بیٹے کی باری آتی ہے تو پھر بیٹے کے نخرے دیکھنے والے ہوتے ہیں، پھر بیٹے کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا باپ کے لیے، پھر بیٹے کو دوست عزیز ہو جاتے ہیں، پھر بیٹے کو جناب محفلیں عزیز ہو جاتی ہیں، پھر بیٹے کو پان کی دکان عزیز ہو جاتی ہے، پھر بیٹے کو یار عزیز ہو جاتے ہیں، جس کے لیے پتہ نہیں وہ کہاں جا کے دعائیں کی، فریادیں کی، منتیں کی، جو ہے نا وہ جناب کینو پنجابی جی کہنے سکھنا سکھیاں حضرت جی، لیکن جب باری آتی ہے بیٹے کی تو کبھی یہ بھی نہیں ہوا۔ اچھا کو یہاں بیٹھا ہے ایسا جس نے کبھی جاتے ہوئے اپنی بیوی کو کھڑا کر کے یہ کہا بھائی اج گھر چ او پکانا ہے جو میرے ابو جی آکھن؟ جانے ہیں کبھی اسپیشل بیوی کو، بھائی دل جو ہی کرنی ہے نا ابو جی کی، وہ تو پوچھتے تھے، بتاؤ کبھی کسی نے کھڑا کر کے بیوی کو یہ کہا ہو بھائی اللہ کی بندی آج وہ بنانا جو میرے ابو جی کہیں گے، یا کوئی یہ بیٹھا ہو جو رات کو آ کے پوچھتا ہو اپنے ابو جی سارا دن کیا کیا؟ اللہ کے بندوں وہ نہ مرتے اتنی جلدی، ہمارے رویے مار دیتے ہیں ان کو، ہماری بے توجہی مار دیتی ہے ان کو، وہ بولتے نہیں ہیں، والدین نا جی آپ کی خوشی میں خوش ہیں، دیکھتے سارا کچھ ہی ہے۔ اور میں تو جب آتا تھا کام سے سب سے پہلے ہاتھ اٹھا کے دو کہ میں اس کو اٹھایا کرتا تھا، میرا پتر بڑے اس کو باہر لے کے جاتا تھا، بڑے فخر سے بتاتا تھا میرا پتر۔ اب بولے اٹھ کے کو پتر، اگر کو پتر بھی کبھی لے کے گیا ہو، ہم کر ہی نہیں سکے، ہم نہیں بیٹا ان کا حق ادا کر سکتے، ہم ان کا حق نہیں ادا کر سکتے، نہ والد کا، اور اکثر اپنی والدہ سے، اپنے والد سے معافی مانگا کرو، ابو جی میں تہاڈا حق نہیں ادا کر سکتا، امی جی میں تہاڈا حق نہیں ادا کر۔ اگر کوئی یہاں بیٹھے نا جو بڑا دعوے دار ہے کہ جی میں بڑا خدمت گزار ہوں، میں اس سے بھی مخاطب ہوں، آپ سے بھی حق نہیں ادا ہو ہی نہیں سکتا جی۔ وہ بیٹا تیری ماں تو وہ ہے جس نے تیری پخانے والی کئی بار ٹانگیں دھوئی ہیں، تیری ماں تو وہ تھی، وہ ہے جس نے کئی بار تیرے پخانے والے کپڑے دھوئے ہیں، تیرا والد تو وہ ہے جو تجھے کندھے پہ اٹھا کے باہر لے کے جایا کرتا تھا، اس نے انگلی پکڑ کے تجھے چلانا سکھایا، اپنا خون تجھے پلایا اس نے، تو نے اس کا کیا حق ادا کر؟ معافی مانگا کرو، اور صرف ماں سے نہیں والد سے بھی، امی جی اسی تہاڈا حق نہیں ہوتا، ابو جی اسی تہاڈا حق نہیں ہوتا، اور دونوں میں ڈنڈی نہیں مارنی، دونوں سے محبت کرنی ہے، والد سے بھی بڑی محبت کرنی ہے اور اپنی والدہ سے بھی بڑی، کیونکہ ہے نا حضرت قصور پھر ادھر سے ہی ہوا ہے حضرت۔ میں اس دن بہت بڑا نام ہے، مجھے نہیں سمجھ آئی کیوں، وہ بھی حضرت یہی کہہ رہے تھے وہی آج جا کے نا سارے اپنی ماں سے معافی مانگنا، پھر ان کے بعد میرا بیان تھا، پھر میں تھوڑا ڈر بھی گیا، لیکن پھر میں نے عرض کی میں حضرت نے شاید والد کو نا میرے لیے چھوڑ دیا، تو حضرت نے والدہ کے والے سے تربیت کی ہے، تو میں یہ عرض کر دیتا ہوں آپ اپنے والد سے بھی جا کے معافی مانگنا، دونوں سے پتر، دونوں کا بڑا حق ہے۔ روز رات کو
अपने वालिद साहब के कंधे दबाने हैं, वली बन जाओगे वली। अपनी वालदा साहबा के पाँव दबाओ। पुत्र थक गए हैं ये पाँव, थक चुके हैं ये हाथ तुम्हारी रोटियां बना बना, तुम्हारे कपड़े धो धो के, तुम्हारे कपड़े प्रेस कर करके थक चुके हैं हाथ। अब ज़रूरत है कि इनको दबाया जाए, दोनों को दबाओ रात को। और मेरे बुजुर्ग एक बात सुनाया करते थे कि कोई वालिद बैठा था, तो बच्चा ना सेन में छोटा बैठा था, वो दीवार पे कौवा बैठ गया आके। ये जब आप खुद वालिद बनोगे ना आपको पता चलेगा, जो बच्चा नवा नवा बोलता है ना बड़ा सोना लगता है बंदे को, कुछ खून अपना होता है है, उसका बोलना बंदे की जान लेता है जी। एक बार वो बच्चा था नया नया, उसने बोलना शुरू किया, वो दीवार पे कौवा आके बैठा, देखा पहले भी कई बार था, बोलना नहीं आता था, अब बोलना आ चुका था। उसने चंद जुमले इकट्ठे करके अपने अल्फाज इकट्ठे करके अपने वालिद को कहता है, अबू जी ये जो दीवार पे आके बैठा है इसको क्या कहते हैं? वालिद की खुशी की तो इंतहा नहीं थी, वो आके ना बेटे की वो चूम के ना गाल, कहता है बेटा ये जो दीवार पे बैठा है इसको कहते हैं कौवा। वो बेटे से कौवे की अदायगी ठीक नहीं हुई, वो फिर पूछता है अबू जी की, वो फिर कहता है बेटा कौवा, वो फिर अदायगी नहीं हुई, वो फिर पूछता है बेटा की, वो हर बार ना मुंह चूम चूम के कहता है बेटा कौवा। वो 40 बार बेटे ने पूछा और बाप ने 40 बार मुंह चूम के कहा कौवा। वक्त बदल गया, वतिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। वो जो वहाँ था वो बूढ़ा होके चारपाई पे आ गया, और जो वहाँ छोटा था वो जवान होके वहाँ चला गया। वो एक दिन ना उसी तरह दोनों बाप बेटा बैठे थे, वो कौवा बैठ गया आके दीवार पे, बाप कई साल पीछे चला गया। उसको बेटा याद आया, ओहो एक बार इसने भी तो पूछा था ना दीवार पे क्या बैठा है, तो मैंने चूम के मुंह कहा था कौवा, और 40 बार इसने पूछा था, मैंने 40 बार कहा था, चलो आज मैं पूछता हूँ भला क्या करता है। वो अपने बेटे को कहता बेटा अब नज़र नहीं आता, तेरी आंखों से देखना है, तो जरा ये देख के तो बता के दीवार पे क्या बैठा है। टूट के पड़ गया, और नहीं नज़र आता तो ज़रूर देखना है, ਐਵੇਂ हर वेले बेतुकियां गल्लां, वो काम भी कर लेंदे करो मैनू, कि हम नहीं करते इस तरह, करते हैं, हम करते हैं इस तरह। वो फिर दिल को लगी, फिर कहता पुत्र हुण सुनिया भी नहीं जाता, हुण सुनना भी तेरे कन्ना ना ले, की कहना है की बैठा कंध ते, होर गुस्सा। बापू जी की हर वेले बेतुकियां गल्लां, नहीं सुनिया जाता, नहीं वेखिया जाता, तो चुप कर रो, नहीं वेखिया ना सुनिया जाता, एवं कोई गल नहीं कोई वजह नहीं, एवं बेतुके सवाल पे करी जाते। बहरहाल दीवार पे कौवा बैठा है, बाप को याद आ गया, जब इसने पूछा था मैंने 40 बार मुंह चूम के कहा था कौवा, और मेरी बारी आई तो दूसरी बार में गुस्सा आ गया। बाप रो पड़ा, अब बेटा था दिल नरम हुआ, गया नहीं हूँ पूरी रोन वाली तेरी केड़ी गल है। वो कहते बेटा जब तूने पहली बार कौवा दे के पूछा था ना, तो मैंने तेरा मुंह चूम के कहा था कौवा, तुझसे कौवे की अदायगी ठीक नहीं हुई, तूने फिर पूछा, मैंने फिर चूम के कहा कौवा, तूने फिर पूछा, मैंने फिर चूम के कहा कौवा, तूने 40 बार पूछा, मैं तो गुस्से में नहीं आया था, मैंने तो हर बार मोहब्बत से तेरी गाल चूमी और कहा था कौवा। जब मेरी बारी आई तो दूसरी बार में गुस्सा आ गया। हम इनका बदला नहीं दे सकते, मोहब्बत करना है इनके साथ। और मैं बच्चों को कहा करता हूँ जी बाप होता क्या है, वो मैं भी बड़ी लेट गया, लेकिन नजर जी बाप क्या होता है मुझे मेरे छोटे बेटे ने सिखाया, इब्राहिम कि बाप क्या होता है। अल्लाह ने पहला बेटा दिया, फिर बेटी दी, फिर बेटी दी। जो मेरा इब्राहिम है उसने मुझे सिखाया कि बाप क्या होता है। लेकिन ये है कि तब तक मैं खुद भी बड़ा लेट हो चुका था। अब मैं निकल आया हूँ, आज रात लाहौर ठहरूंगा, कल प्रोग्राम करके जाऊँगा। जो हज़रत जी मुलाकात होनी है ना मेरी और उसकी पहली, बच्चा है ना 3 साल के, तो इसी तरह होनी है, या आगे से पकड़ेगा या पीछे से पकड़ेगा। बाबा फाइटिंग, मेरी उम्र 38 साल है, उसकी उम्र 3 साल है, मैं उससे 35 साल बड़ा हूँ। जितना मर्जी जोर ला ले मैं ढा कोई नहीं सकता है। लेकिन नजर जी 35 साल बड़ा होने के बावजूद मैंने उसे कुश्ती हारनी है। 35 साल बड़ा होने के बावजूद मैंने उसे कुश्ती हारनी है। इसको कहते हैं वालिद, जो 35 साल बड़ा होके जानबूझ के कुश्ती हार जाता है, इसको कहते हैं वालिद। तुम्हें क्या पता वालिद क्या होता है, लेकिन क्योंकि मैंने कहा कसूर हमारा भी बड़ा है,
हमने तरबियत ही नहीं की। सब वो इस वक्त एक कोने में खड़ा है। इसको कहते, मैंने कहा उसने मुझे सिखाया, जो बड़ा है वो डरता है, उन्हीं के पास आता। वो भी बच्चा है छोटा कुछ, मैंने भी, मुझे जबरदस्ती पकड़ेगा, नीचे कर लेगा, घोड़ा बनो, मेरी कमर पे बैठ जाएगा। याद रखना वो किसी वक्त तुम्हारा घोड़ा भी रहा होता है, वो किसी वक्त तुम्हारा घोड़ा भी रहा होता है। लेकिन जब हमारा वक्त आता है हम उसको पूछते ही नहीं। कभी वो चाय वाली दुकान पे बैठ के अपना दिन गुजारता है, कभी वो किसी जगह बैठ के अपना वक्त गुजारता है। उसके लिए कुछ है ही नहीं हमारे पास। किसी ने कलाम नहीं लिखा, अगर किसी ने लिखा तो किसी ने पढ़ा नहीं। माँ के लिए बहुत कुछ लिख दिया गया, ठंडियाँ छावां मीने आनंद दी दुआ जन्नत दिया, मैं किसी चीज़ का इनकारी नहीं हूँ। लेकिन बाप के लिए क्यों नहीं कुछ बोला गया? मैंने बड़ा तलाश किया तो मुझे एक फिक्रा मिला बाप के लिए, वो भी किसी ने बाप को अच्छे लफ्ज़ों से याद नहीं किया था। की भला ये प्यो दियां गालां ते घ्यो दियां नालां, याद नूं फिर गालां नाल ही कीता। उसकी मजदूरी किसी को नज़र नहीं आई है। उसका वो बारिश में भी मोटरसाइकिल पे ड्यूटी पे जाना किसी को नजर नहीं आया। उसका वो धुंध में भी निकल जाना किसी को नजर नहीं आया। उसका वो जून की दोपहर में भी मजदूरी करना किसी को नजर नहीं आया। उसका वो खंबे पे चढ़ना, उसका वो 7वीं मंजिल को बाहर गो पे खड़े होकर टहले लगाना किसी को नजर नहीं आया। उसका वो सड़क खोदना किसी को नजर नहीं आया। अगर नजर आई तो फिर उसकी गालियां ही नजर आई। इसलिए दोनों की बड़ी कदर करना, डंडी न मारना।